हाँ जी, सब तो पहला तो मैं प्रोफैसर गुरजीत सिंह तुहानूं ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, अपनी फलिंग ग्रुप दे विच गल हो चुकी है। चलो करोना के कारण फिजिकल क्लासिस तो पॉसीबल है नहीं, तो जिद्दां हुण कॉलेज वालों ऑर्डर होया उस तरीके नाल आपां ऑनलाइन क्लासिस लगावांगे। तो उहदे विच आपां यूट्यूब ते वीडियो लैक्चर ने जिहड़े ओह पोस्ट करिया करांगे, तो उहदा लिंक जिहड़ा है वो ग्रुप दे विच आ जाया करूगा। तो बेसिकली इहदे विच होऊगा कि अपना जिहड़ा ये प्रोसैस चलूगा, ग्रुप दे विच 3 लिंक आया करनगे इक्को टाइम ते। जिहड़ा पहला लिंक होया करूगा वो वीडियो दा लिंक होया करूगा। दूसरा जिहड़ा लिंक है वो अपने कोले होया करूगा वीडियो दे विच जो तुसीं पढ़िया उस दे नाल 5 क्वेश्चन होया करनगे, उहदे नाल संबंधित उहदा जिहड़ा है क्विज़ होया करूगा। मतलब एक तरह नाल MCQ टैसट होऊगा। तो उस क्विज़ दे विच जे 5 क्वेश्चन ने तो 2 क्वेश्चन घट्टो घट्ट तुसीं ठीक करने हैं। मतलब 40% जिहड़ा बच्चा उहदे विचों घट्टो घट्ट नंबर लऊगा उसे दी अटेंडेंस जिहड़ी है इस लैक्चर दे विच लगूगी। ठीक है, ये थोड़ी एक कंडीशन जिहड़ी इक्को एक कंडीशन है मैं लाई है। तो उस तो बाद वध तुसीं जिन्ने थोड़े है वो वध जिन्ने तो जिन्ने आउणगे, चाहे 5 आ जाण 4 आ जाण, जिन्ना भी है मतलब घट्टो घट्ट तुहाडे 2 नंबर आउणे चाहीदे आ अटेंडेंस लवाउण दे लई। जिते 2 आ जाते हैं वो प्रेजेंट मन्निया जाऊगा, जिते 2 नहीं आते वो एबसेंट वो मार्क होगी। ठीक है, तो उस तो बाद जे तुहानूं कोई चीज़ नहीं समझ आउंदी, पहला तो जिहड़ा तीसरा लिंक होगा, तो तीसरा लिंक जिहड़ा होगा ये पेजेस जो मैं जिन्हां दी वीडियो पा रहा ये पेजेस का लिंक होगा। इस पेजेस की मैं इन्हां पेजेस की वीडियो PDF फाइल बना के मैं वो अपलोड कर देवांगा गूगल ड्राइव ते उहदा लिंक जिहड़ा है तीसरा लिंक होगा। जे तुहानूं वीडियो दे विच कुछ नहीं समझ आ रहा जां धुंधला दिख रहा है तो तुसीं ये PDF डाउनलोड करके इहदे विचों पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उस तो बाद आपां हौली हौली सारा सिलेबस करने की कोशिश करांगे। सब तो पहला तो जिन्ना तुहानूं इस वीडियो दे विच एक बार च समझ आ रहा, मान लो तुसीं 20 मिनट की वीडियो है मान लो, तो 10 मिनटां बाद तुहानूं समझ आउणों हट गया तो उत्थे एक बारी रुक जाओ। ठीक है, तो रुकण तो बाद 5 या 7 मिनट जिथे तुहानूं लगदा भी हाँ नहीं समझ आ रहा उत्थे रुक जाओ। 5-7 मिनटां बाद उत्थों दुबारा कंटिन्यू करो, या हो सकदा जे हो सकदा तो 2-3 मिनट पहलां तो कंटिन्यू करो, क्योंकि जो तुसीं नाल चकोगे भी हाँ आ चीज़ होगी इस तो बाद इस तो बाद तो तुहानूं क्लीयरली सारियां चीज़ां समझ आ जाणगियां। ठीक है, तो जिथे नहीं समझ आउंदा उत्थे रुक जाओ, विराम दे के उस तो बाद अगे कंटिन्यू करो। तो जो है नैक्सट आपां हुण इत्थों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही अपनियां बेसिक चीज़ां सीगियां। तो बाकी जे कोई चीज़ नहीं समझ आती, ठीक है, 2 बारी देखो वीडियो नूं। जे कोई चीज़ नहीं समझ आती तो दूसरी बारी देखो। जे फिर भी नहीं समझ आती तो मेरे नाल डिस्कस कर लो, जिन्ने बारी मर्जी पूछ लो। जे तुहानूं नहीं समझ आती, जिन्ना चिर तुहानूं नहीं क्लीयर होंदी उन्ना चिर मैं तुहानूं समझाऊँगा, चाहे 10 बारी पूछो चाहे 20 बारी पूछो। ठीक है, तो जे किसी बच्चे नूं कोई ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो परसनली आके कॉलेज दे विच मैनूं मिल भी सकदा। ठीक है, मैनूं एक दिन पहलां फोन कर लिओ भी हाँ सर असीं आउणा, तां मैनूं आके तुसीं मिल सकदे हो कॉलेज दे विच। चलो स्टार्ट करते हैं। तुहाडे सिलेबस दे विच 6 या 7 चैप्टर ने। ठीक है, तो आप बेसिकली मान के चलो 6 ही चैप्टर ने। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो पहला चैप्टर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री ਦੇ इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक्स ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री स्टार्ट कित्थों होई सी। ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ सब तो पहला अपने ਕੋਲ कंपाउंड्स ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਐਲਕੋਹਲ, फैट ਤੇ ऑयल हो गए। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियली ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, 1675 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है, 1675 तो पहला। तो उस तो बाद कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं सी हैगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं सी हैगी भी किहड़े कंपाउंड्स ਨੂੰ ऑर्गेनिक कहने ਆ ਕਿਹੜਾ नहीं कहते। ठीक है, सब तो पहली डेफिनेशन ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਰੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਲੈਮਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ, ਮਿਨਰਲ ठीक है, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਣਿਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ
कित्थों कित्थों ओरिजिनेट होया, ठीक है। ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री की स्टडी है कित्थों चली, शुरू कित्थों हुई है, तुहाडे सिलेबस दे विच नहीं है। सिर्फ तुहानूं जिहड़ा तीसरा पॉइंट आपां करांगे उस तो बाद वाला सिलेबस दे विच है, पर इनिशियली तुहानूं पता होना चाहिए भी चीज़ां आईयां कित्थों। उस तो बाद 1784 दे विच लवॉइजर साइंटिस्ट सीगा एक, लवॉइजर ने ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀਪ, ਮਿਨਰਲ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਰੀ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਨਰਲ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਰਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਥਿੰਗਸ, ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਨ ਲਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਔਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਪਟ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅਤੇ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਬਰਜ਼ੇਲੀਅਸ, ਕੈਮਿਸਟ ਸੀਗਾ ਬਰਜ਼ੇਲੀਅਸ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਣਦਿੱਖ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਵਾਈਟਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਹਲਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, VFT ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵੋਹਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਇਨੇਟ
NH4CNO ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ 4 ਸੀਗੇ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ NH4 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਸਾਇਆਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CNO ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਇਆਨੇਟ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਰੋਧ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਬ ਨੇ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ VFT ਹੈ, ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਯੂਰੀਆ, ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਪਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1850 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਡਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਨੇ, ਐਲਕੇਨ, ਐਲਕੀਨ, ਐਲਕਾਈਨ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਲਾਤਾ ਜਾਂ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਲਾਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏ ਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ such as carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2 ਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ CO3 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਨਾਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ CO3 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ HCO3 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ COOH, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਦੇ 1 2 3 4 ਬੌਂਡ ਸੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਇੱਧਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ 1 ਬੌਂਡ ਤੇ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ठीक है, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मतलब कंपाउंड है जोड़ा ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यही ਇਹਦਾ रीज़न है। ਹੁਣ थर्ड क्वेश्चन है जोड़ा यूरिया, आप पढ़ के हटे भी पहला कंपाउंड यूरिया बनया सी, दूसरा कंपाउंड है जोड़ा एसिटिक एसिड बनया सी लैबोरेटरी दे विच। ठीक है, तो यूरिया जोड़ा है अपने कोले ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहने। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CH बॉन्ड नहीं हैगा। ਹੁਣ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ NH2 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O NH2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तीसरा की है ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅੱਗੋਂ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਨ ਕਾਰਬਨ। ठीक है, उत्ते तक मैंने लगता सारे समझ आ गया हो। जो कोई नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लो, जो फिर भी नहीं समझ आता तो मैंने पूछ लो। ठीक है, नैक्सट जो है इत्थों अपनी ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री शुरू होंदी है जो अपने सिलेबस के विच है। असल जो मतलब जिथों आप पढ़िया सीगा वाइटल फोर्स थ्योरी, उत्थों अपना सिलेबस शुरू हो जाता। पर जिहड़े असल अपना सिलेबस शुरू होंदा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन से जिहड़ा हुण तक आप पढ़िया। पहला टॉपिक अपना ये बनता है टैट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन ते नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन। सब तो पहला तो आपां नूं ये पता होना चाहिए भी कार्बन दे विच बॉन्ड्स किस तरह के बॉन्ड बनते हैं। उहदे विच आयनिक बॉन्डिंग होंदी है या कोवलेंट बॉन्डिंग होंदी है, वंडरवाल बॉन्डिंग होंदी ने उहदे विच, जां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंदी है, किस तरह की बॉन्डिंग होंदी है। तो ये देखने के लिए आपां पहलां उहदा लिखिया सारा कुछ होया। ठीक है, ये पढ़ लियो तुसीं। ये देखने के लिए आप सिर्फ वो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखांगे। आपां नूं पता भी कार्बन दे विच 6 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। ठीक है, टोटल 6 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। 2 इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े पहले शैल दे विच के शैल दे विच होणगे, बाकी 4 इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े दूसरे शैल दे विच होंदे आ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ शैल है वो ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਪਟੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ठीक है, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स गेन करने ਪੈਣਗੇ, मतलब ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੈ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ गेन करता, 2 केसिस बनते हैं, ਜਾਂ गेन करूगा या लूज करूगा। जे तो वह 4 इलैक्ट्रॉन्स गेन कर लेंदा तो वो की होगा C4 नैगेटिव। हुण अपन पता 1 इलैक्ट्रॉन तो 1 नैगेटिव चार्ज होंदा, जे 4 इलैक्ट्रॉन्स गेन करूगा तो 4 नैगेटिव चार्ज वो पर आ जाऊगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ C4 नैगेटिव आयन, मतलब C4 नैगेटिव आयन बनूगा। दूसरा केस जे वो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े है वो लूज कर देंदा, 4 इलैक्ट्रॉन्स लूज कर देंदा। हुण 1 इलैक्ट्रॉन तो 1 नैगेटिव चार्ज है, 4 नैगेटिव लूज किया तो वो कितना रह गया 4 पॉजिटिव, तो C4 पॉजिटिव आयन बनूगा अपने को। ठीक है, तो दोनों केसिस दे विच की होगा, चाहे C4 नैगेटिव बन जाए चाहे C4 पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो कार्बन जिहड़ा है बहुत छोटा एटम है, एक छोटा जिहा एटम है, ना वो 4 इलैक्ट्रॉन लूज कर सकता ना वो 4 इलैक्ट्रॉन्स गेन कर सकता। क्यों? क्योंकि 1 इलैक्ट्रॉन गेन या लूज करने लिए ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जी है वो रिलीज़ या गेन करनी पैंदी है। तो 4 इलैक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने वास्ते बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जी है वो लोड़ पऊगी। ठीक है, ट्रांसफर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो कार्बन को इन्नी एनर्जी नहीं होती क्योंकि छोटा जिहा वो एटम है, तो वो ना तो लूज करूगा इलैक्ट्रॉन्स ना गेन करूगा। ठीक है, मतलब जो लूज करता तो 4
पॉजिटिव बनता, जे गेन करता तो 4 नैगेटिव बनता, मतलब आयन बनता। जे आयन बनता तो वो बॉन्डिंग किस तरह की होंगी, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ना वो लूज़ करूगा ना गेन करूगा, तो आयन तो बनूगा ही नहीं, मतलब आयनिक बॉन्डिंग जी है कार्बन दे विच नहीं होगी। जे आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी फिर किहड़ी चीज़ रह गई अपने कोले भी, फिर वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उहदे उन्हां नूं शेयर करूगा, ठीक है। जिहड़े उहदे कोल 4 इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ, उन्हां 4 इलैक्ट्रॉन्स नूं वो की करूगा, शेयर कर दूगा। जे 4 इलैक्ट्रॉन्स शेयर करूगा वो, तो उहदा मतलब की है शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे नाल कोवलेंट बॉन्डिंग है जिहड़ी वो बनदी हुंदी है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग हुंदी है, तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं किसी भी मॉलीक्यूल्स दे विच। हुण आपां देखना भी किस तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग है जिहड़ी वो हुंदी है कार्बन दे विच। हुण उहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, पहलां तां कार्बन दी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। हुण जदों आपां इहनूं खोल के देखिए आपां नूं पता 2p दे p दे विच s दे विच एक ऑर्बिटल हुंदा, p दे विच 3 ऑर्बिटल हुंदे ने, ठीक है। जिहड़ा p ऑर्बिटल है उहदे विच 3 हुंदे, 2px 2py 2pz, ठीक है। तो जिहड़ा 2px हुण जदों 2 इलैक्ट्रॉन्स ने इहदे विच 2p दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। तो वो 2px1 2py1 हो जाऊगा, एक इहदे विच आ जाऊगा, एक इहदे विच आ जाऊगा, आ खाली रह जाऊगा, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਤਾਂ 2 ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਣਾਊਗਾ, ਜੇ 3 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਬਣਾਊਗਾ, 4 ਨੇ ਤਾਂ 4 ਬਣਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਨੇ, 2, ठीक है। मतलब सिंगल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, तो यह 2 बॉन्ड बनाऊगा, ठीक है। तो 2 कोवलेंट बॉन्ड है जिहड़े वो कार्बन बनाऊगा। पर जो आप कार्बन के कंपाउंड्स देखते हैं तो उन्होंने 4 जिहड़े हैगे आ बॉन्ड बने हुए होंगे ने, 4 कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे ने। हुण इस चीज़ को आप किवें जस्टिफाई करांगे, किवें एक्सप्लेन करांगे, इनू एक्सप्लेन करन दे लई आपां 2 चीज़ां याद रखणियां ने। पहली चीज़ जिहड़ी आपां याद रखनी है भी जदों एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनूगा, ठीक है, जो एक कार्बन हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्ड बनूगा उदों 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी जी है वो रिलीज़ होंदी है, ठीक है। एक बच्चे को ये बहुत दिक्कत आती होंदी है भी रिलीज़ एनर्जी तो गेन एनर्जी के फर्क की होंदा। जो आप कोई भी एनर्जी लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी जो लिखण दे वेले जे नैगेटिव उहदे मूहरे साइन आउंदा तो वह एनर्जी हमेशा रिलीज़ होगी। नैगेटिव कदों आऊगा जो चीज़ अंदरों बाहर जाऊगी, उदों मतलब अंदरले दे विचों एनर्जी घट गई। आपां सिर्फ सिस्टम नूं फोकस करके रखना जिहदे उपर आपां स्टडी करनी है। जो उहदे विचों एनर्जी घटदी है तो नैगेटिव जाऊगी, घटूगी कदों जो उहदे विचों बाहर निकलूगी, मतलब रिलीज़ होगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उहदे अंदर जाती है, विच उहने गेन कर ली। जो गेन करूगा सिस्टम के अंदर एनर्जी गई या रिएक्शन के अंदर एनर्जी गई, मतलब एनर्जी उन्हें गेन की तो उस टाइम की होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो ये चीज़ तुसीं याद रखियो। हुण जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो नैगेटिव होगी, जो एनर्जी गेन होगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। हुण एनर्जी रिलीज़ होंदी है, एक बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड बनता तो 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होंदी है। जो 2 बॉन्ड बनणगे अपने कोले, मतलब जे आप देखिए 2p2 वाला सिस्टम, मतलब 2px1 2py वाला, ठीक है, उस टाइम तो की होगा अपने कोले 2 बॉन्ड बनणगे तो टोटल 836 किलो जूल पर मोल एनर्जी जी है वो अपने कोले रिलीज़ होगी, ठीक है, पहली गल। दूसरी चीज़ जी आप देखनी है वो ये भी जो 4 बॉन्ड, हुण 4 बॉन्ड किवें बन सकते हैं, 4 बॉन्ड कदों बन सकते हैं जो अपने कोले इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p1 2px1 2py1 2pz0, ठीक है। तो हुण इहदे विच हुंदा की है, इहदे विच की हुंदा गा जिहड़ा आह वाला इलैक्ट्रॉन है, एक इहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, यह इत्थों आ जिहड़ा खाली पिया इत्थे शिफ्ट हो जाऊगा इलैक्ट्रॉन। जो यह इलैक्ट्रॉन इत्थों इत्थे शिफ्ट हो गया तो यदी की बन जूगी 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो अनपेयर्ड इहदे विच किन्ने सी 2, 1 ते 2, आ दोने पेयर्ड सीगे, ठीक है, मतलब जोड़ा सी इन्हां दा, पेयर्स बनया होया सीगा, पेयर्ड सीगे, आ दोने अनपेयर पे ने। तो 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स इत्थे किन्ने हो गए 1 2 3 4, 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन। जो 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन्स ने तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किन्ने बनणगे 4। हुण इत्थे एक गल दा ध्यान रखियो भी जदों पेयरिंग तो अनपेयरिंग हुई है, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है 2s तो प्रमोट किया 2pz दे विच, तो उस टाइम एनर्जी भी तो उन्होंने चाहिए है, तो एनर्जी गेन करूगा सिस्टम, मतलब रिएक्शन जी है वो एनर्जी गेन करूगी। हुण एनर्जी गेन कितनी करूगी, एक दे विच उन्होंने 401 किलो जूल पर मोल एनर्जी है जी वो गेन करनी पैंदी है, ठीक है। एक जो इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है उसने प्रमोट करवाना गा तो ये की हो जाऊगा अपने कोले जो ओवरऑल रिएक्शन देखिए तो सब तो पहला तो आ जोड़े 2 इलैक्ट्रॉन से उन्हें अड कराते, ठीक है, अनपेयर हो गए। 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन्स ने ये 4 हाइड्रोजनस नाल जो बॉन्ड बनाएंगे तो CH4 बन जाऊगा, ठीक है। तो हुण इस रिएक्शन के टोटल एनर्जी चेंज कितनी हुई है, टोटल एनर्जी चेंज कितना होया, एनर्जी रिलीज़ड जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने प्लस
एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन प्रमोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2pz। ठीक है, टोटल एनर्जी रिलीज़ हुई है जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो जिन्नी एनर्जी जी है वो एब्जॉर्ब हुई है जो इलैक्ट्रॉन्स प्रमोट होए ने 2s तो 2p, इलैक्ट्रॉन प्रमोट होया 2ps तो 2s तो 2pz ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो जो आप कैलकुलेट करांगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 418 माइनस का प्लस 401 एब्जॉर्ब हुई आ, आह रिलीज़ हुई है। तो जो ओवरऑल काउंट करते हैं आप तो -1271 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, मतलब 1271 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है जी वो रिलीज़ होंदी है इस रिएक्शन दे विच। तो हुण जो दोनों कंपेयर करते हैं, फस्ट रिएक्शन से जो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, सैकेंड रिएक्शन है जी जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो पहली रिएक्शन के 836 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होंदी है, दूसरे दे 1271 किलो जॉल मोल एनर्जी रिलीज़ होंदी है। ठीक है, हुण एक ये चीज़ इत्थे तुसीं याद ये रखनी है, सारी की सारी कैमिस्ट्री दे विच चलूगी ये चीज़ भी जिन्नी एनर्जी घट होगी स्टेबिलिटी उन्नी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिन्नी ज़्यादा एनर्जी घट होगी किसी चीज़ की उन्नी स्टेबिलिटी उहदे विच वध होगी, जिन्नी एनर्जी वध होगी उन्नी उहदी जिहड़ी है स्टेबिलिटी घट होगी। ठीक है, तो एनर्जी तो स्टेबिलिटी ने जिहड़े वो इनवर्सली प्रपोर्शनल ने, जे एक चीज़ घटूगी दूजी चीज़ वधूगी, जे एक चीज़ वधूगी तो दूसरी चीज़ घटूगी। ठीक है, ये चीज़ हुण याद रखियो। हुण जिहड़ी पहली रिएक्शन है उहदे विच 836 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दूसरी दे विच 1271 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो देखिए इहनूं तां 430 के करीब एनर्जी जी है वो दूसरी रिएक्शन दे विच वध रिलीज़ हो रही है, मतलब दूसरी रिएक्शन दे विचों वध एनर्जी बाहर निकल रही है। जो एनर्जी वध बाहर निकलूगी तो प्रोडक्ट बने हैं जिहड़े उन्हां दे एनर्जी वध घटूगी। ठीक है, वध डिक्रीज़ होगी, जिन्नी वध डिक्रीज़ होगी एनर्जी उन्ना वध स्टेबल होगा। ठीक है, तो जिहड़ा दूसरी रिएक्शन है उहदे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होणगे एज़ कंपेयर टू फस्ट रिएक्शन दे। ये चीज़ समझो ध्यान नाल भी दूसरी रिएक्शन के प्रोडक्ट ने जिहड़े वो ज़्यादा स्टेबल होणगे फस्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स दे नालों। ठीक है, इन्हूं तुसीं इदां भी याद रख सकते हो भी 2 बंदे ने अपने कोल बैठे हैं। ठीक है, एक दरख्त की टाहनी ते चढ़िया बैठा, दूसरा जिहड़ा धरती ते बैठा, तो जिहड़ा दरख्त की टाहनी ते चढ़िया बैठा मतलब हायर एनर्जी वाला उच्चा बैठा जिहड़ा उहदे डिग्गण के चांसिस ज़्यादा ने। ठीक है, उहदी स्टेबिलिटी घट होंदी है। ठीक है, जिहड़ा नीचे बैठा धरती ते बैठा बंदा कदे नहीं टिकदा हैगा, वो पहलां ही धरती ते बैठा। ठीक है, तो जिहड़ा नीवां बैठा गा या कह लो जिहदी एनर्जी घट है, ठीक है, वो स्टेबल है, जिहदी एनर्जी वध है जिहड़ा उच्चा है उहदी स्टेबिलिटी जिहड़ी है वो घट है, वो कदे भी नीचे आ सकदा, मतलब अनस्टेबल हो सकदा। हो तो डिग्गूगा तो अनस्टेबल ही होगा ना, तो वो जिहड़ा उपर है वो अनस्टेबल है, जिहड़ा नीचे है वो स्टेबल है। ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ CH4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 ਬੌਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਟੈਟਰਾਵੇਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਟੈਟਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4, ਵੇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 8 - 4 ਬਰਾਬਰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਟੈਟਰਾ, 4 ਮਤਲਬ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਟਰਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦੀ 4 ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਟਰਾਵੇਲੈਂਟ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 3 ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਡ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ PDF ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਲਿੰਕ ਉਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।